എത്തുന്ന നോവലാണ് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ. ഈ നോവൽ രചിച്ച എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാടാണ്. ശങ്കരൻകുട്ടി എന്ന എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട് തന്റെ ബാല്യകാലം ചിലവഴിച്ച അതിരണിപ്പാടം എന്ന ദേശത്തിന്റെ കഥയാണ് നമുക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 1971-ലാണ് ഈ നോവൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൂത്ത് കൃഷ്ണ മാസ്റ്ററുടെ മകനായി പിറന്ന ശ്രീധരൻ ആണ് ഈ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. ശ്രീധരന്റെ ജനനം മുതലുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവിലാണ് ശ്രീധരൻ ബാല്യം കഴിഞ്ഞത്. മലബാർ ലഹളയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ കെടുതിയും ആ ബാല്യം നേരിട്ടനുഭവിച്ചതും അഭയാർത്ഥികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ദുരിതങ്ങൾ, മഹാരോഗങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ എല്ലാം അതിരണിപ്പാടത്തിന്റെ ദേശചരിത്രത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി നോവലിസ്റ്റ് വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിതാവിന്റെ മരണശേഷം ശ്രീധരൻ അതിരണിപ്പാടത്തിൽ നിന്നും നാടുവിടുന്നു. പിന്നീട് 30 വർഷത്തിനു ശേഷം ശ്രീധരൻ തിരിച്ചു ഗ്രാമത്തിലെത്തുന്നു. ഈ നോവലിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഒരു ക്യാൻവസിലൂടെ നമുക്ക് മുൻപിൽ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് ഈ നോവലിലൂടെ നോവലിസ്റ്റ്. ലോകവൈവിധ്യം, മാനവികതയുടെ സംസ്കാരം എല്ലാം ഈ നോവലിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന നോവലാണ് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ. എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ വായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാനിത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. My name is Afnan. One child, one teacher, one pen and one book can change the world, says Malala. Respected teachers, parents and my dear friends, good morning to all. As you all know, today 19th of June, our state celebrates Reading Day in the remembrance of Sri P.N. Panikkar, the father of library movement. It's true that we are locked in our home due to COVID-19, but this is the best time to open to the wonderful world of books. Say goodbye to mobile games and tabs. Read at least one book in a week. Books is a gift you can open again and again. There is no friend as loyal as a book, reminding you once again that reading does not get over in a day or a week. It's lifelong process. Come, read and enjoy the word knowledge. Thank you. Speech on Reading Day. One child, one teacher, one pen and one book can change the world, says Malala. Respected headmistress, teachers and my dear friends, good morning to all. As you all know, our state celebrates Reading Day in the remembrance of P.N. Panikkar, the father of library movement. Today, I wish to you express my views about importance of reading. Reading is a habit that can make us all a better person. Reading gives us knowledge and inspiration. It makes us smart. There are numerous examples of great people who emphasize on reading for a good and successful life. Reading exposes our mind to a great treasure of ideas and thoughts. People share their experiences in life and work through books. Reading such books can be of great help. Reading novels, biographies, stories, poems entertain us. It helps to relax our mind. Reading books can make us feel happy, sad, loud and so on. Ultimately, a good book helps us grow emotionally. Books are one of the most powerful things in the world. They offer us new opportunities to gain knowledge, grow and be inspired. Good books are like investment. With this, I conclude my speech. Thank you. Good morning, respected headmisters, teachers and all my dear friends. It is my privilege today, being Reading Day, to address all of you about the benefits of reading. Why is reading important? It is important because it is a habit that can make you a better person.
Biographies of great men and women tell us that most of them became great because of the inspiration they got from reading books, especially during their childhood days. This day is observed every year on 15th October as it is the birth anniversary of our late Dr. APJ Abdul Kalam, who strongly advocated reading more as a necessity rather than just a mere hobby. Books not only inspire us but they also provide knowledge. Again, reading giving us entertainment. Novels, short stories, poems, and even comics entertain our minds. It helps us relax. More than that, it engages our mind in a way nothing else does. Our imaginations is ignited when we read. We became co creators of stories as we animate the stories we read in our mind. Therefore, I strongly urge each one of you to cultivate the habit of reading so as to derive maximum benefit from it. Thank you. It is a poem of Sarojini Naidu. Indian weavers. Weavers weaving at break of dawn. Why do you weave a garment so gay? Blows as the wing of a halcyon wild. We weave the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plums of a peacock, purple and green. We weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still. Why do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud. We weave a dead man's funeral shroud. This poem is a metaphor for the three stages of human life: birth, youth, and death. This poem written in a traditional way with imagery, rhyme, and alliteration. The poet has conveyed her emotions in simple language. The poem begins by asking questions. The poet gives certain information about the time of the day and the color of the cloth that the weavers are weaving using the question and answer form. The poem has a conversational tune. The poem presents weavers weaving three types of garments. The weavers weave blue garments for children in the morning. They make marriage veils for queen during the day, and at night silently they weave white cloths for the dead. This indicates different stages of human life: the childhood, youth, and death. According to the poet, the journey of life. Birth begins with blue color. The poem refers the second adult stage of life with purple color at the stage. Human beings are quite active. They get married and shoulder responsibilities. The third and final stage of human life is death, which is emotionless and colorless white. आदरणीय गुरुजनों और प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज जून 19 वाजन दिवस। हम श्री PM बणिकर की पुण्यतिथि को वाजन दिवस के रूप में मनाते हैं। श्री PM बणिकर केरल में पुस्तकालय आंदोलन के अग्रदूत थे। अपने गृहनगर में एक अध्यापक के तौर पर पणिकर ने सनातन धर्म पुस्तकालय की शुरुआत की। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। 19 जून से 18 जुलाई तक रीडिंग मंथ मनाया जाता है। मन को पढ़ना शरीर के लिए व्यायाम करने जैसा है। बच्चे, युवाओं और वृद्ध लोगों के लिए पढ़ने की दुनिया में पढ़न संसाधन उपलब्ध है। पढ़ना मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ने की कोई मौत नहीं होती। किताबें पढ़ने से हम अपनी बुरी यादों को भूल जाते हैं। इससे हमें तनाव को कम करने में मदद मिलती है। किताबें दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है। वे हमें ज्ञान प्राप्त करने प्रदान करते हैं।
अच्छी किताबें एक महान निवेश की तरह है। एक अच्छी किताब एक अच्छी साथी है। अच्छी किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व को विकसित किया जाता है और हमारे चरित्र को ऊपर उठाया जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई हमारे मन को बौद्धिक भोजन प्रदान करती है। हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे दिमाग को पठन की आवश्यकता होती है। किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि की पढ़ाई से हमारा ज्ञान का बढ़ाव हो सकता है। जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारा शब्द बैंक विकसित हो जाता है। हम सब छात्र हैं, इसलिए पठन अनिवार्य है। इस डिजिटल युग में पुस्तक वाचन की कमी ज़रूर है। आप सभी को एक बार फिर पठन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरा यह भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। കാവ്യക്കരുക്കളിൽ താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഈണച്ചതിച്ചേനറിഞ്ഞു ചിരിച്ചൊരാൾ ഞെട്ടിത്തേറിച്ചു തകർന്നു ചോദിക്കുന്നു, വിറ്റുവോ നീ എൻ്റെ ജീവിത ഭാഷയെ? ഓലയും നാരാ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്ന 1ാം ക്ലാസ്സിലെ അതുല്യ. ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ടീച്ചർക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ വായനാദിന പരിപാടികൾ ഗംഭീരമായി നടത്തി. ആദ്യ ദിവസം സരസ്വതി ടീച്ചറുടെ ആശംസയോടെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 2ാം ദിവസം ടീച്ചർമാർ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി, കഥ വായിച്ചു തന്നു, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. 3ാം ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ ആയിരുന്നു. കുട്ടികൾ സോങ് പാടി അയച്ചു. 4ാം ദിവസം കുട്ടികൾ കൊച്ചു കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 5ാം ദിവസം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കഥയുണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെ പലതരം പരിപാടികൾ കൊണ്ട് വായനാ ദിനം ഗംഭീരമാക്കി. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരിയ GHSൽ 3ാം ക്ലാസ്സിലെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായി നടന്നു വന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക വാർത്താ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ദേവനന്ദ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ജൂൺ 19 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് ടീച്ചർ ശ്രീമതി സുലേഖ ടീച്ചർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. വായനയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് അറിവിന്റെ വിശാലമായ നീലാകാശം കാട്ടിത്തന്ന ശ്രീ PM പണിക്കരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ശ്രദ്ധേയമായി. തുടർന്ന് ശ്രീ സരസ്വതി ടീച്ചറുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രകൃതിയെയും വായനയെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ പുതിയ അനുഭവമായി. രക്ഷിതാക്കളുടെ കഥയും കവിതകളും പരിപാടികൾക്ക് മാറ്റിക്കൂട്ടി. മാജിക് അങ്കിളിന്റെ കഥയും ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിക്കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്കകൾ ടീച്ചർ പങ്കുവയ്ക്കുകയും വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലൂടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ആശങ്കകൾ മറികടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ വീടിനെ എങ്ങനെ വിദ്യാലയമാക്കാം, വിദ്യാലയവും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ മുപ്പൂട്ട് എന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലൂടെ നിഷ്കളങ്കനായ കുട്ടിയുടെ മനസ്സും കാട്ടിത്തന്നു. കളിച്ചു പഠിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തോൽവിയോ മറ്റുമുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്ഷിതാവ് എങ്ങനെ താങ്ങാവണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്ത കായിക താരം ഡെറക് റെഡ്മണ്ടിന്റെ അനുഭവം ഏറെ
ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമ വിവരിച്ചു തന്നത് ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധ്യാപന പാഠങ്ങൾ പകർന്നു തന്നത് അധ്യാപന മികവിലും അവതരണ മികവിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കൗതുകവും ആനന്ദവും അതിലേറെ ബോധ്യവൽക്കരണവും വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു. ഇതോടെ ഈ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചർ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വായനാ ദിനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. PM മണിക്കരുടെ ചരമദിനം ജൂൺ 19 നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക, പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരാക്കുക. എല്ലാവരും വായിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. Follow me. Follow me. Happy, let's go. Happy, let's go. Walk, let's walk. Walk, let's walk. Happy, let's go. Happy, let's go. Stop, let's stop. Let's stop. Happy, let's go. Happy, let's go. Run, let's run. Let's run. Follow me. Follow me. Happy, let's go. Happy, let's go. Jump, let's jump. Let's jump. Happy, let's go. Happy, let's go. Hop, let's hop. Let's hop. Happy, let's go. Happy, let's go. Dance, let's dance. Let's dance. Happy, let's go. Happy, let's go. Clap, let's clap. Let's clap. Happy, let's go. Happy, let's go. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. ജോണി എക്സ് പാപ്പ ഈറ്റിംഗ് ഷുഗർ, നോ പാപ്പ ടെല്ലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്, നോ പാപ്പ ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത്. Good morning everyone. I am Dhwani Rajiv. I am studying second standard. Today I am singing an action song. 1, 2, 3, 4, 5. Once I got a fish and line. 6, 7, 8, 9, 10. 10 I let it go away. What do like it do? Little finger on my hand. Little finger on my hand. What do go away? നന്ദി. പണ്ട് ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു വലിയ നദി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നദിയുടെ തീരത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ മരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മരത്തിൽ ഒരു പാവും ഒരു ഉറുമ്പും താമസിച്ചിരുന്നു. അവർ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു, മഴക്കാലം വരാതായി, ആ ഫുഡൊക്കെ എനിക്കൊണ്ട് ശേഖരിച്ച് വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാവ് പറഞ്ഞു, ആ ശരി, നീ പൊയ്ക്കോള്, ഞാൻ അപ്പോ പാവ് പറഞ്ഞു, ആ നീ പൊയ്ക്കോള്, ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉറുമ്പ് തവണത്തോടെ മല്ലിയായിരുന്നു നടന്നു പോയത്. അപ്പൊ വലിയൊരു കാറ്റടിച്ചു. പാവ് ഉറുമ്പ് നദിയിലേക്ക് വീണു. ഇത് രക്ഷിക്കണേ നദി ഒരുപാട് വട്ടം നിലവിളിച്ചു. അപ്പൊ പാവ് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പാവ് ചുറ്റും നോക്കി. എന്നിട്ട് മരത്തുനിന്ന് ഇല പറിച്ച് നദിയിലേക്ക് ഇട്ടു. ഉറുമ്പ് ആ ഇലയിൽ കയറി പാഞ്ഞെടുത്തേക്കെത്തി. ഉറുമ്പ് പാവിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ ഒരു വേട്ടൻ ആ കാട്ടിലെത്തി. വേട്ടൻ പറഞ്ഞു, രാവിലെ ആയല്ലോ, ഞാൻ വേട്ടയാടാൻ നടക്കുന്നേ, എനിക്കൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേട്ടൻ കുറച്ചുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പാവ് വന്നത് വേട്ടൻ കണ്ടു. വേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഇതിനെ എനിക്ക്
എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏട്ടൻ അമ്പും വെല്ലും എടുത്ത് പാനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉറുമ്പ് അവിടെ എത്തിയത്. ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു, യമ എന്റെ സുത്ത അപകടത്തിലാണല്ലോ, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉറുമ്പ് ഓടി ആ വേട്ടന്റെ കല്ലൊരു കടി വെച്ച് കൊടുത്തു. വേട്ട അപ്പൊ തന്നെ ബോധം കെട്ട് വീണു. അപ്പൊ പാവ് പക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്തിട്ടു. പാവ് വേഗം പറന്നു വന്നു. ഉറുമ്പ് ചിരിക്കുന്നതാണ്. പാവ് ഉറുമ്പിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാവം ഉറുമ്പ് സന്തോഷത്തോടെ കുറെ നാള് ജീവിച്ചു. ആർക്കെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും സഹായിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അപകടം പറ്റിയാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. കട്ടുറുമ്പിന് കാട് കുത്തുന്ന കാട്ടിലൊരു മേലാങ്കം നട്ടരുമന്നു കാറ്റരക്കെ നിന്നു. അരിയുമായി ചുണ്ടലി വന്നു, വീടുകുമായി കട്ടാന വന്നു, ഈച്ച വന്നു, വേവ് നോക്കാൻ പൂച്ച വന്നു, പരിപ്പ് വെച്ചു, പായസം വെച്ചു, പച്ചടി കിച്ചടി എല്ലാം വെച്ചു. എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയില്ല. ഉമ്പായിക്കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണമ്മ, വാഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പുണ്ടാക്കണമ്മ. വയറ് കത്തിയാല് എൻ്റെ കുടല് കത്തണമ്മ, പ്രാണം പെടഞ്ഞിട്ട് ദൈവേ ഓണം പഴക്കണമ്മ. അത്തം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഓണം വരുമെന്ന് ഇമ്മിണി നാളായിട്ടച്ഛൻ കൊഞ്ചി പറയാറില്ലേ. ഉമ്പായിക്കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണമ്മ, വാഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പുണ്ടാക്കണമ്മ. വയറ് കത്തിയാല് എൻ്റെ കുടല് കത്തണമ്മ, പ്രാണം പിടഞ്ഞിട്ട് ദൈവേ ഓണം പഴക്കണമ്മ. അത്തം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഓണം വരുമെന്ന് ഇമ്മിണി നാളായിട്ടച്ഛൻ കൊഞ്ചി പറയാറില്ലേ. ഞാനൊരു പൂക്കളിട്ടു, കാലത്തിൻ്റെ അമ്മയും പൂക്കളിട്ടു. അച്ഛൻ വന്നപ്പോ വൈകുന്നേരം വാളുകൊണ്ട് പൂക്കളിട്ടു. അച്ഛൻ വന്നില്ലേ, അമ്മേ അത്തായ വെന്തില്ലേ. അത്തായം കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണമ്മ. അച്ഛൻ വന്നപ്പോ അച്ഛൻ്റെ മോള് കിണങ്ങണുണ്ട്. എന്തിനാടി മോളെ തല തല്ലിക്കരയണത്. ഉമ്പായിക്കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണമ്മ, വാഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പുണ്ടാക്കണമ്മ. ചോറ് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ കീറ് തന്നച്ചോ. കീറ് കിട്ടിയപ്പോ എൻ്റെ പ്രാണം പോയച്ചോ. അത്താഴ വേണോടി നിനക്ക് അച്ഛനെ വേണോടി. അത്താഴം വേണ്ട എനിക്ക് പൊന്നെ അച്ഛനെ മാത്രം മതി. അടുക്കള ചെന്നിട്ട് കുമാരൻ അടുപ്പത്തേക്കൊന്നു നോക്കി. വെള്ളമിറക്കേടി ജാനു ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിരട്ടെ. കണ്ണെഴുതിയിട്ട് പൊട്ടു തൊട്ടിട്ട് പുള്ളി കുത്തിയിട്ട് ദൈവേ കണ്ണാടിണ്ടോ നോക്കാം. ഉമ്പായിക്കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണമ്മ, വാഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പുണ്ടാക്കണമ്മ.